So welcome to Ampere's Academy. So நாம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா how the resistance is going to vary with temperature. ஸோ அதோட தியரியை பார்த்துட்டு அண்ட் தென் அது ரிலேட்டடாக உள்ள ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க நாம வீடியோக்குள்ள போகலாம். And the resistance is not constant and the resistance going to vary with temperature. Okay, as we know the Ohm's law, that is V is equal to I into R. This is valid only with constant temperature. Okay, so என்ன சொல்லுவோம், it is valid only at constant temperature. And from this we can write the resistance R is equal to V by I. Even though the resistance is V by I, resistance neither depends on voltage nor depends on current. Okay, then what are the factors that is going to affect our resistance that we have already studied in our 10th standard. So the resistance of any material is given by, okay, resistance is given by, or what are the factors that is going to affect our resistance. So that formula, that is R is equal to rho L by A, where R is the resistance, where R is resistance, rho is resistivity, and then L is length of the conductor, where A is cross section area of the conductor. Cross section area of the conductor. Okay, so இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது. அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்போ வேரி ஆகும், இந்த ரோ வேரி ஆச்சுன்னா. ரோ என்னது, ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். Okay, resistivity or specific resistance, L is length of the conductor, A is the cross section area. Now, if your R is changing, then rho change ஆயிருக்கணும், அல்லது L change ஆயிருக்கணும், அல்லது A change ஆயிருக்கணும். Okay, so இது change ஆனா மட்டும்தான் R நமக்கு என்ன ஆகும், change ஆகும். Okay, so இப்போ இதுல what we are going to see is we are going to substitute the value of rho. What is rho? Rho is the resistivity. So we know that rho is given by what? M divided by N E square tau. And what is rho? Rho is resistivity. What is M? M is mass of charge, where M is mass of charge, that is electron. What is N? N is charge per unit volume, that is known as carrier density or charge density. Charge density. And E, we know that charge of electron. And tau, what is tau? Tau is the relaxation time. So நமக்கு தெரியும், when the electron is moving inside the conductor, அது என்ன ஆகும், it is constantly going to collide with the positive ion as well as with other electron. So the time between two successive collision is known as relaxation time. So tau is the relaxation time. So taking together, the formula for resistance is becoming combining everything, we can write the resistance R is equal to rho. Rho is M divided by N E square tau L by A. So this is the formula for R, resistance. Now this R is a function of time. That means temperature vary ஆச்சு அப்படின்னா R என்ன ஆயிரும், vary ஆயிரும். Okay, so what are the factor in this formula going to vary when you change the temperature? So இப்ப பாருங்க, நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் ஆகுமா, பெரிய அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது.
லென்த் ஆஃப் தி கண்டக்டர்ல சேஞ்சஸ் இருக்குமா? சேஞ்சஸ் இருக்கும். பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ற அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஸோ நம்ம ரயில்வே ட்ராக்லாம் பார்த்துருப்போம். 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் லென்த்ல நமக்கு ஒரு சின்ன கேப் விட்டுருப்பாங்க. ஓகே, ஏன்னா சம்மர் டைம்ல என்ன ஆகும், எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும், பெண்ட் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ அப்போ பாருங்க, 2 கிலோமீட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது 1 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் என்னது ஒரு பெரிய லென்த் கிடையாது. அப்போ டெம்பரேச்சர் வேரி ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு எது சேஞ்ச் ஆகாது, மாஸ் சேஞ்ச் ஆக போறது கிடையாது, எல் சேஞ்ச் ஆக போறது கிடையாது, கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா சேஞ்ச் ஆக போறது கிடையாது, வாட் இஸ் இ சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் ஆக போறது கிடையாது. அப்ப இதுல எதுதான் சேஞ்ச் ஆக போகுது, எண்ணும் டவ்வும் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது. அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் என் அண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் டவ். இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன மாதிரி வேரி ஆக போகுது, கூட போதா குறைய போதா அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ now we are going to see this variation of resistance for different material. First என்னது conductor, next என்னது semiconductor, அடுத்து என்னது insulator or alloy. இந்த மூணுக்கு பார்க்கலாம். So first நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா conductor. So அப்போ இந்த இதை பொறுத்த அளவுல variation of resistance with temperature நமக்கு எப்படி இருக்குது, R is inversely proportional to N into tau. ஏன்னா மற்ற எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சுல்ல. ஸோ டெம்பரேச்சரோட எஃபெக்ட் இந்த என் மேல என்னவா இருக்குது, இந்த டவ் மேல என்னவா இருக்குது, அதுதான் நாம பார்க்க போறோம். ஆல் அதர்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் வித் டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்ப பாருங்க, கண்டக்டர்ல நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டமோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆட்டமுக்கு உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பேலன்ஸ் ஆர்பிட்ல உள்ள எலக்ட்ரான் அதுல இருந்து பிரேக் ஆகி வெளியே வந்துடும். அப்ப நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்கு, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்ப கண்டக்டர்ல நமக்கு இனிஷியலா என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 10⁻27 per meters cube. ஒரு மீட்டர் கியூப்ல 10⁻27 பில்லியன் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்ப நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் கொஞ்சம் ஆட் ஆகுது. ஆனா ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்கு, பில்லியன் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு. அதோட 100 and thousands ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து ஆட் ஆனா பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்காது. அப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது நமக்கு என்னென்னலாம் கோயிங் டு ஹேப்பன், நம்மளோட எண் என்ன ஆக போகுது, என் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். அப்ப என் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆர் என்ன ஆயிரும், கம்மி ஆயிரும். பட் நம்மளோட ரிலாக்ஸேஷன் டைம் என்ன ஆக போகுது, டிக்ரீஸ் ஆக போகுது. அப்ப ரிலாக்ஸேஷன் டைம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆர் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். அப்ப பாருங்க, இது இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட் என்ன ஆக போகுது, திஸ் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ், பட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா அது ரெண்டுமே நடக்க போகுது. அப்ப இது ரெண்டுல எதோட எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்குமோ அதோட ரிசல்ட் தான் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அப்ப பாருங்க, ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்கு, பில்லியன் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு. அதோட நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆட் பண்றதுனால இந்த வேல்யூல பெரிய அளவுக்கு அப்ரிசியபிள் சேஞ்சஸ் இருக்காது. பட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது மூவ் பண்ற எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகி அது என்ன ஆகும், கொலிஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ கொலிஷன் அதிகமாகும் போது டைம் பிட்வீன் டூ கொலிஷன் என்ன ஆகும், கம்மியாகும். அப்ப நம்மளோட ரிலாக்ஸேஷன் டைம் என்ன ஆகுது, கம்மியாகுது. அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இதுவும் நடக்குது, இதுவும் நடக்குது. பட் இதுல ரெண்டுல எது டாமினேட் பண்ண போகுது, இதுதான் டாமினேட் பண்ண போகுது. சோ திஸ் ஒன் வில் டாமினேட். அப்ப இதுதான் டாமினேட் பண்ணுதுன்னா ரிசல்ட் என்னது, ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப பாருங்க, ஃபார் கண்டக்டர் இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ். ஓகே, சோ அதுதான் நம்மளோட ரிசல்ட். சோ அப்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபார் கண்டக்டர் if we increase the temperature, temperature increase ஆச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். this is for conductor. clear? so this is for conductor. அப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம், we are going to draw the graph between resistance or resistivity. எதை வேணாலும் எடுக்கலாம், both are going to have same meaning. You can take resistance or resistivity along y axis and along x axis we are going to have
temperature. And this is for conductor. So this graph is important. அடிக்கடி கேக்குறாங்க. So இந்த graph நமக்கு என்னவா இருக்க போகுது? Temperature கூட கூட resistance or resistivity என்ன ஆகணும்? Increase ஆகணும். So அப்ப நமக்கு graph இந்த மாதிரி வந்து and then it will become linear. So startingல non linear இருக்கும் and higher temperatureல அது என்னவா மாறிடும்? Linear மாறிடும். So this is the relation between resistance and temperature for conductor. Clear? Next we are going to see it for semiconductor. So next என்ன? For semiconductor. So semiconductor என்னது? 0 Kelvinல அது இன்சுலேட்டரா இருக்கும். 0 Kelvinல கண்டக்ட் பண்ணவே பண்ணாது. அப்ப பாருங்க இனிஷியலா n is approximately என்னது 0. n இல்ல. ஓகே. So இப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். Now we are going to increase the temperature. அப்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா நமக்கு என்னெல்லாம் நடக்கும்? We already know that if we increase the temperature n ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். tau ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். பட் செமிகண்டக்டர்ல இனிஷியலா நமக்கு n இல்ல, சார்ஜே இல்ல. டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் என்ன ஆகும்? வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் போகும். அப்போ as we increasing the temperature the value of n is increasing from 0. okay, and tau என்ன ஆகும்? tau decrease ஆகும். பட் n இல்லாம இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகுது? n இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப செமிகண்டக்டர்ல எது டாமினேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா in semiconductor this one will dominate over this. அப்ப n இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? what is the relation? r is inversely proportional to 1 by n into tau. அப்ப நமக்கு இங்க என்ன ஆகுது? என்னோட வேல்யூ என்ன ஆகுது? n is increasing, tau is decreasing. பட் இதுல எது டாமினேட் பண்ணுது? இதுதான் என்ன பண்ணுது? டாமினேட் பண்ணுது. this is dominating in case of semiconductor. அப்ப இது டாமினேட் பண்ணுதுன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது n இன்க்ரீஸ் ஆகுது. n இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா r என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். so for semiconductor if we increase the temperature for semiconductor, if the temperature is increasing then resistance will decrease. okay, அங்க அப்படி கிடையாது. கண்டக்டர் மெட்டலுக்கு டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடும். பட் செமிகண்டக்டர்ல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும். ரீசன் இதுதான். ஏன்னா n என்ன ஆகும்? இனிஷியலா 0 கெல்வின்ல 0வா இருக்கும். டெம்பரேச்சர் கூட கூட தான் நமக்கு சார்ஜே வருது. ஸோ அப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆகும், இது டிக்ரீஸ் ஆகும். பட் இது ரெண்டுல எது டாமினேட் பண்ணுது? செமிகண்டக்டருக்கு n தான், ஸ்மால் n சார்ஜ் டென்சிட்டி தான் டாமினேட் பண்ணுது. ஸோ அதோட ரிசல்ட் என்ன ஆகுது? ரெசிஸ்டன்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ண வைக்குது. ஸோ நவ் we are going to draw the graph. In this case that is for resistance or resistivity with temperature. So temperature கூட கூட resistance என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்ப இங்க அந்த கிராஃப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா this is the graph for semiconductor. So this is for semiconductor. This is for semiconductor. Okay, fine. Next என்ன? Next one is alloy. That is insulator. That is alloy. So alloys எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்னோட எஃபெக்டும் டவுவோட எஃபெக்டும் சேமா இருக்கும். both are having same dominance. So அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, நமக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா so if temperature is increasing what will happen to n? n ஓட வேல்யூ will increase. what will happen to tau? tau ஓட வேல்யூ will decrease. பட் இங்க என்ன சொல்றோம்? n எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு tau டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்ப they will cancel one another. சோ அப்ப நீங்க டெம்பரேச்சர் என்னதான் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இங்க என்ன ஆகாது? பெரிய அளவுல சேஞ்சஸ் இருக்காது. because both n and tau changing in a linear manner. so அப்போ effect of one will be cancelled by another one. ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? resistance is inversely proportional to 1 by n into tau. இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது டிக்ரீஸ் ஆகுது. இது எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளவுதான் இது டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ நெட் சேஞ்ச் என்ன இருக்கும்? nothing. அப்போ for alloy resistance is almost independent of temperature. Resistance
is almost independent of temperature. ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் வச்சு வேரி ஆகலை அப்படின்னா அந்த கிராஃப் என்னவா இருக்கும்? ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் தி கிராஃப் ஃபார் அலாய், that is here temperature, here resistance or resistivity, over here we are having temperature. அப்ப இங்க கிராஃப் என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா அல்லது டிக்ரீஸ் பண்ணோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமா? சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஏன்னா என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு வேரி வித் டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்க ஈவன் தோ டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி லோ, இட் வில் ஹேவ் சம் ரெசிடுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ். டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருந்தாலும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு வராது? ஜீரோவுக்கு வராது. அப்போ இட் வில் ஹேவ் சம் ரெசிடுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் லைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும். பெரிய அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது, லைட்டா சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங் ஹவு தி ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு வேரி வித் டெம்பரேச்சர் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா தியரட்டிக்கல் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் எதை கேட்கறாங்க? இந்த கிராஃபை கேட்கறாங்க. ஸோ அதனால அங்கே கிளியரா இருந்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ இதை சம்மரைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி சம்மரைஸ் பண்ணிக்கலாம்? கண்டக்டர், semiconductor and then alloy. So இங்க என்ன ஆகுது? டெம்பரேச்சர் என்ன பண்றோம்? இன்க்ரீஸ் பண்றோம். Here we are going to have temperature increase பண்ண போறோம். And here what is going to happen to resistance? ஸோ இந்த கிராஃப் மாதிரி போட்டு படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வராது, அதாவது கன்ஃபியூஷன் ஆகும். அப்போ இங்க பாருங்க, இங்க என்ன பண்ண போகுது? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. சாரி, கண்டக்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். செமிகண்டக்டர் பாருங்க, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். இங்க டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். கான்ஸ்டன்ட், பெரிய அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது, அவ்வளவுதான். அப்ப டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார் கண்டக்டர் என்னது? பாசிட்டிவ். டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸும் கூடுது. அப்போ இதுக்கு இது என்னது? இது ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ இங்க இன்னொரு காலம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது என்னது? ஆல்பா. வாட் இஸ் ஆல்பா? தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட். தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அப்ப இங்க ஆல்பா என்னவா இருக்குது? இங்க பாசிட்டிவ். இங்க என்னது? இங்க நெகட்டிவ். இங்க நத்திங், நாட் அப்ளிகபிள். பெரிய அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது. அப்ப டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடுச்சு அப்படின்னா தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது? பாசிட்டிவ். டெம்பரேச்சர் கூடும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது? நெகட்டிவ். ஸோ இதுல இருந்தா அப்பப்ப எம்சிக்யூ கேட்கறாங்க, அதை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி வேரியேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் டிஃபரண்ட் மெட்டீரியல். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see how the now we are going to see the formula. இது தியரியில இருந்து क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா இதை நாம இது பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் என்னது? ஃபார்முலா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டெம்பரேச்சர்ல ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுத்துட்டு இன்னொரு டெம்பரேச்சர்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எதுக்கு? இது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு. ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் at temperature T is equal to resistance at temperature T naught, open bracket, 1 plus alpha T minus T naught and close the bracket. So இந்த ஃபார்முலாவை நாம என்ன பண்ணிக்கணும்? நம்ம ரைஸ் பண்ணிக்கணும். அப்ப இதுல இருக்குது, இது என்னது? ரெசிஸ்டன்ஸ் where R of T என்னது? ரெசிஸ்டன்ஸ் at
temperature T. அதே மாதிரி R of T naught என்னது resistance at temperature T naught. And what is alpha? Alpha is thermal coefficient. Alpha is thermal coefficient and T is temperature, T naught is also temperature. Okay. So இப்போ நாம இதுல நீட் லெவல்ல போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதோட வேல்யூவை கொடுத்துட்டு அதோட எதுல யூனிட் எதுல கொடுக்குறான்னு பாருங்க. ஸோ இதோட யூனிட் வந்து டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்ததுன்னா நம்ம டெம்பரேச்சரை டிகிரி செல்சியஸ்ல வச்சுக்கலாம். இதை கெல்வின்ல கொடுத்தாங்கன்னா நாம இந்த டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணணும் கெல்வின்ல மாத்தி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அதுல மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்தா போதும், மற்றபடி எல்லாமே வெரி சிம்பிள் தான். ஸோ இது ஃபார்முலா. அண்ட் தென் டு சால்வ் தி ஃபார்முலா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டேக், வி வில் டேக் தி T naught at 0 degree Celsius. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை என்ன பண்ண போறோம், ரீரைட் பண்ண போறோம். இஃப் T naught is 0 degree Celsius, then the above formula will become what? Resistance at T is equal to R naught. What is R naught? Resistance at 0 degree Celsius. 1 plus alpha T minus T naught என்ன ஆயிரும் 0 degree Celsius மாறிடும். ஸோ அப்போ பாருங்க, this formula is becoming, that is resistance at T is equal to R naught open bracket 1 plus alpha into T. Okay, very simple one. So this is one thing. Another formula, what we know, R of T is equal to R of T naught open bracket 1 plus alpha T minus T naught. இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஆகும், R of T is equal to R of T naught plus உள்ள போய் மல்டிப்ளை பண்றோம் R of T naught alpha T minus T naught. ஓகே. ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஆகும், R of T minus R of T naught divided by R of T naught is equal to alpha into T minus T naught. So this can be written as alpha is equal to R of T minus R of T naught divided by R of T naught within bracket T minus T naught. Okay. So sometimes they may ask to find out what is the thermal coefficient. இதையும் கேட்பாங்க. ஸோ இது அதுக்குள்ள ஃபார்முலா. ஸோ we are having only 3 formula. First formula is R of T is equal to R of T naught 1 plus alpha T minus T naught. The first formula. Second formula என்ன, R of T is equal to R naught, that is resistance at 0 degree 1 plus alpha into T. And the third one, alpha is equal to R of T minus R of T naught divided by R of T naught T minus T naught. ஸோ இந்த 3 ஃபார்முலா அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிருங்க. ஸோ இதுல இருந்தா நமக்கு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, கிளியர்? ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். தியரி கேட்டாங்கன்னா அது, ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே. ஸோ இதுல எப்பப்போ எந்தெந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க. The resistance of a bulb filament is 100 ohm at a temperature of 100 degrees Celsius. Okay. And the temperature coefficient என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 0.005 per degree Celsius. அப்ப ஆல்பா எதுல இருக்கு, டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு. At 0 degree, the resistance will be 200 ohm at what temperature? அப்ப given data எழுதுங்க. given எனக்கு எதை கொடுத்துட்டான், இந்த டெம்பரேச்சர்ல கொடுத்துட்டான். அப்ப பாருங்க, என்னோட R of 100 ohm, yes, R of 100 degree is 100 ohm கொடுத்துட்டான். ஆல்பா கொடுத்துட்டாங்க. ஆல்பா என்ன கொடுக்குறாங்க, 0.005 per degree Celsius கொடுத்துட்டாங்க.
இப்போ R of T கொடுத்துட்டாங்க. R of T எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? 200 டிகிரி, சாரி 200 ஓம் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன கேட்குறான்? T is equal to what ன்னு கேட்குறான். ஓகே, ஸோ நமக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன? டைரக்ட் ஃபார்முலால போடாதீங்க, அதில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தப்பாக வரும். ஸோ டைரக்ட் ஃபார்முலா என்னது? R of T is equal to R of T naught 1 plus alpha T minus T naught. R of T என்னது? 200 ஓம் கொடுத்துட்டாங்க. R of T naught என்னது? 100, 1 ஆல்பா கொடுத்துட்டான். இப்போ T naught 100 கொடுத்துட்டான். இதில் T கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் இதில் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will end up with wrong answer. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அப்போ எந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும்? we have to use the formula that is R of T is equal to R naught 1 plus alpha T. இந்த ஃபார்முலாவை தான் நாம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்னது? நம்மளோட R naught என்னது? ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ அப்போ 100 டிகிரியில் இருக்கும்போது நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது? 100 ஓம். ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ண என்ன ஆகும்? R of T 100 is equal to, this is resistance at 0 degree Celsius, 1 plus alpha என்னது? 0.005 into 100. Let us say this is equation number 1. இப்போ செகண்ட் என்னது? இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த டெம்பரேச்சர்னு கேட்குறாங்க. அப்போ செகண்ட் நம்ம என்ன எழுதலாம்? என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது? 200 R naught 1 plus alpha என்னது? 0.005 into T. இது என்னது? ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 1 divided by 2 or 2 divided by 1 என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். நம்ம 2 divided by 1 பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா நமக்கு T தான் வேணும். ஸோ இப்போ பாருங்க, ஈக்குவேஷன் 2 divided by equation 1 will give you 200 divided by 100 is equal to R naught 1 plus 0.005 T divided by R naught 1 plus இது என்ன ஆகும்? 0.5. அவ்வளோதான் பாருங்க, R naught will get cancelled. இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும்? 200 into 1.5 is equal to 1 plus 0.005 T. ஸோ இது என்ன ஆகும்? 300. கரெக்டு தானே? நம்ம எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணுறோமா? Yes, correct one. 300 is equal to 1 plus 0.005 T. Yes, am I right? ஸோ இப்போ பாருங்க, இங்கே 1 வந்தா 299 is equal to 0.005 T. Of T is equal to, so we can keep it as 300. Okay, so பெரிய changes இருக்காது. 300 divided by 0.005. இது மிஸ்டேக் இருக்குது. Am I right? 100 is equal to R naught 1 plus alpha into 100. 200 R naught 1 plus alpha into T. So 1 plus 200 by 100 R naught 1 plus the 3 only. Okay, இது 200 கிடையாதுல, இது 2 only. And now we will get correct answer. So 3 minus 1 என்ன ஆகும்? 2 ஆகும். So 3 minus 1 2.
அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் 2 மேலே கீழேயும் 1000 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது 5 மாறிடும் இது 4 ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் 400 டிகிரி செல்சியஸ் கிளியர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் the resistance of wire is 5 ohm at 50 degree Celsius 6 ohm at 100 degree Celsius then what will be the resistance of the wire at 0 degree Celsius னு கேக்குறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ நமக்குள்ள ஃபார்முலா given data எழுதி ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் given resistance at 50 degree Celsius is 5 ohm resistance at 100 degree Celsius is 6 ohm அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் at 0 டிகிரி செல்சியஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துருக்கிறோம் R0ன்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும்ல நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் at temperature T is equal to R0 1 plus alpha T ஸோ இதில் எதை வேணா எடுக்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எதை எடுத்தா அப்படின்னா at 50 degree Celsius என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது 5 is equal to R0 இதுதான் கால்குலேட் பண்ண போறோம் what is R0 resistance at 0 degree Celsius 1 plus alpha ஓட வேல்யூ தெரியணும் and டெம்பரேச்சர் என்னது டெம்பரேச்சர் is 50 degree Celsius ஓகே இது என்னது 50 ஸோ அப்போ ஆல்பாவோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு இங்க நாம வரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கால்குலேஷன் ஃபார் ஆல்பா ஸோ ஆல்பாவுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும்ல சொல்லுங்க ஆல்பாவோட ஃபார்முலா என்னது R of t minus R of t naught divided by R of t naught t minus t naught. So, இங்க R of t எதை எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்துக்கலாம் okay so resistance at 100 degree Celsius என்னது 6 minus resistance at 50 degree Celsius என்னது 5 R of t naught resistance at 5 இங்க என்ன ஒரு t minus t naught என்னது 100 minus 50 so அப்ப என்ன ஆகுது 1 divided by 5 into 50 1 divided by 250 இது என்னது ஆல்பாவோட வேல்யூ ஓகே so செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலாவோட so what is the formula R of t minus R of t naught R of t naught t minus t naught correct ஓகே ஸோ அப்போ ஆல்பாவோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு 1 டிவைடட் பை 250 மல்டிப்ளைட் பை ஸோ நமக்கு என்ன இருக்கு டெம்பரேச்சர் என்ன 50 என்ன 50ல தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது 5 so அப்போ பாரு 5 so அப்போ R0 is equal to 1 plus 1 by 5 into 5 ன்னு இருக்குது so இதை LCM எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் R0 655 into 5 so அப்போ என்ன ஆகும் it will become 25/6 is equal to R0 அப்போ 4 24 அடுத்தானே மீதி 1 6 6 போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் 4.16 ohm 4.16 ohm is the answer clear done so are you enjoying yes next this is the last one the resistance of the wire in the platinum resistant thermometer at ice point is 5 ohm and at steam point is 5.25 ohm. So, அப்போ ice point என்ன 0 degree Celsius steam point என்ன 100 degree Celsius. இப்போ என்ன பண்றோம் when the thermometer is inserted in an unknown hot bath resistance என்ன அது 5.5 upon the temperature of the hot bath என்னன்னு கேக்குறாங்க ஓகே சோ ஏதோ ஒன்னு அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஹாட் பாத்ல வைக்கும்போது 5.5 வருது அப்ப அந்த டைம்ல டெம்பரேச்சர் என்ன அந்த ஹாட் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் என்னன்னு கேக்குறோம் சோ இப்போ நாம என்ன எடுத்துக்கலாம் இத
டீன்னு எடுத்துக்கலாம், இதை டி நாட்னு எடுத்துக்கலாம், ஆல்ஃபா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஆல்ஃபா கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு இதில் போட்டோம் அப்படின்னா we will get the answer. அப்போ ஆல்ஃபாவுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன? r of t minus r of t naught divided by r of t naught t minus t naught. இதுதான் நம்ம ஆல்ஃபாவுக்குள்ள ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ r of t என்னது? டெம்பரேச்சர் என்ன? 100 டிகிரி. ஸோ 100 டிகிரியில் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன? 5.25. ஸோ 5.25 மைனஸ் இங்கே என்னது? 5 ohm 5 divided by r of t naught என்னது? நமக்கு 5 தான், into t minus t naught என்னது? 100 minus 0. That's all. ஸோ மேலே என்ன இருக்கும்? 0.25 divided by இங்கே என்ன இருக்கும்? 500. ஸோ அப்போ பாருங்க, 0.25 divided by 5 into 10 to the power minus 2. அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? 0.05 கட்டுதானா? ஸோ அது இங்கே வரும்போது 0.0005. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆல்ஃபா, ஆர் 5 into 10 to the power minus 4. 0.25 divided by 100. எஸ். ஸோ இப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். ஸோ நமக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸ் T is equal to resistance at 0 degree Celsius 1 plus alpha into T. நம்மளோட டெம்பரேச்சர் என்ன? அதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னா டெம்பரேச்சர் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ பாருங்க, வேற ஏதோ அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு இருக்குது. தட் இஸ் அன்னோன் ஹாட் பாத்தில் என்னோட டெம்பரேச்சர் என்னன்னு தெரியாது, ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது? 5.5. அப்போ இந்த கேஸில் ஆர் ஆஃப் டி என்னது? 5.5. ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் 0 டிகிரி. ஸ்டீம் பாயிண்ட்ல நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன? 5. 1 பிளஸ் ஆல்பாவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்ல, 0.0005. 0.0005 into temperature. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? 1.1 is equal to 1 plus 0.0005 into T. ஸோ இந்த 1 இங்கே வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 0.1 is equal to 0.0005 T. அப்போ டெம்பரேச்சர் is equal to 0.1 divided by 0.0005. ஸோ மேலேயும் கீழேயும் 10,000 மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்? இன்னும் 4 0 வேணும். ஸோ மேலே என்ன ஆகும்? 1000, கீழே என்ன ஆகும்? 5 மாறிடும். ஓகே. ஸோ அப்போ நம்மளோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது? 200 இருக்கு. ஸோ அப்போது நம்மளோட ஸ்டீம் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் என்ன? 200. ஸோ the temperature is 200 degree Celsius. Okay. So that is all for today's class. Next class la நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா very important topic, that is combination of resistance, series combination and parallel combination நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, fine. So we will meet you in next class.